Dr. Aptari Usmani, Assistant Professor of Economics, GDC Agrahara, District Rajana Sirsila. ఈరోజు నేను స్థూల అర్థశాస్త్రం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. మై టాపిక్ ఈజ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. The term macro M-A-C-R-O, macro is derived from the Greek word macros, which means large. It has become popular only after the publication of Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936. Macroeconomics, also called income theory, macroeconomics, also called income theory, is concerned with the analysis of the economy as a whole, and its large aggregates are averages. So here, what is macroeconomics? Today's topic is, it is an important concept from the point of view of competitive exams and other BA first year syllabus. So most of the modern economics is now macroeconomics. It has become popular only after the publication of Keynes' General Theory. In the Keynes' General Theory, he gave importance to the macroeconomics after the great occurrence of the Great Depression. K. Boulding has rightly remarked that the modern development in macroeconomics are most closely associated with the work of Mr. J. M. Keynes. This macroeconomics is nothing but it is associated with J. M. Keynes macroeconomics according to the K. Boulding. Besides Keynes, Robert Malthus, he is a classical economist and an important forerunner of macroeconomics. Karl Marx, Leon Walras, Knut Wicksell and Irving Fisher were among the prominent economists who contributed to development of macroeconomic analysis. These are the economists who contributed much to for this macroeconomics, explained the principles and importance. So theory of economic growth has further made its use indispensable. So here under macroeconomics we'll study the important scope of in other words, the scope of macroeconomics, such as total national income and output, total employment, aggregate demand and supply, and the general price level. So macroeconomics studies the entire economic system or its major components such as households, business and government. It deals with total private consumption expenditure, total private investment, total government expenditure and total imports and exports of goods as well as services. So it seeks the causes and cures for the unemployment, inflation and balance of payment deficits. It means each and everything in an economy, which is aggregate in averages, comes under the scope of macroeconomics. Thus, macroeconomics is not concerned with a particular decision-making unit, but with all such units combined together. It presents a complete picture of economic system. That's why macroeconomics is termed as aggregative economics. So, according to the Boulding, economist Boulding, macroeconomics
explains and deals not with the individual quantities but with aggregate of these quantities, not with the individual incomes, means per capita income or disposable income, but with national income, not with individual prices, but with price level or general price level of the economy, not with individual output, but with the national output. So further, another economist, Gardner Ackley, he explains, define macroeconomics deals with economic affairs in large. It concerns the overall dimensions of economy or economic life. It explains the characteristic of forest independently of trees which compose it. For example, it shows the picture of the whole forest, not each in tree. In a nutshell, macroeconomics explains the determination of the level of composition, fluctuations, and trends in the overall economic activities, national income output, and employment. Further, here full employment is not assumed. We merely study the determination of full employment and see how the fullest possible employment can be achieved. So, the next one is here. Importance of macroeconomics. So the analysis of the macroeconomics has gained great importance in modern modern recent years, especially to understand economic problems like unemployment, poverty, underdevelopment, depression, inflation, deflation, etc. The study of macroeconomics is useful in many ways. For example, first one is the importance of macroeconomics in that the first point, the first importance of macroeconomics is it helps in formulation and execution of economic policies. Government's intervention in the economic activities has been increased in modern age. So, without the people and particular individual, the government cannot deal the small groups. Hence, the study of macroeconomics becomes very important in formulation and execution of economic policies. The economic policies for the removal of poverty, the unemployment, and the price instability are based upon aggregative requirements. And the second importance of macroeconomics is functioning of economy. The macroeconomic economics helps us to get an idea of how a complex economic system functions. It is very difficult to interpret the functioning of an economy in terms of microeconomics, as there are numerous decision making units in the economy. We can understand the complex economic system through the study of national aggregates like income, output, expenditure, savings, and investment. We cannot observe, we cannot understand with the individual units economic conditions. We can understand the status of the economy with the help of national income and these averages and aggregates only. So it is an important tool
to understand the functioning of the economy. Macroeconomics and study of macroeconomics is a must to understand the functioning of the economy. To the common people, to the economists, to the experts, to compare the status of the economy with other countries, developed and developing, and next importance is it helps to understand microeconomics better. What is microeconomics? Microeconomics is the study of individual units. Study of individual units, producing units, and economic agents. The study of the economic status of the economic agents means individuals, investors, and government. Producing units status. So to understand the microeconomics, it helps, the macroeconomic helps to understand the microeconomics. Almost every microeconomic law is based on macroeconomic study. For instance, the law of diminishing marginal utility, it is a fundamental law of utility, has been framed by observing the behavior of many consumers in the society. Yes. So the base is macroeconomics. Uh, so to understand the microeconomics, it is compulsory to know, to study, observe the macroeconomics. And the next important is study of economic the study of economic development. Macroeconomics economic development have led to the study of economic growth. This has enabled us to study and understand the problems of underdeveloped countries. By analyzing such problems, it has become possible for us to promote the development of the underdeveloped countries. The macroeconomic analysis help us to study the process of the income generation and to determine the factors accelerating the economic efficiency. And the next important point to be noted regarding this importance of macroeconomics, it is the study of welfare. It is not possible to calculate the size of material welfare in terms of the microeconomics. It is only macroeconomics which helps enhanced as the main objectives of the study of economics is the welfare of the society. And next one is theory of inflation and deflation. In these days, in the modern days, the problem of inflation has assumed serious dimensions in both the developed as well as developing countries and backward countries. It is the result of excessive aggregate demand, as explained by Keynes. The theory of inflation is an important subject of macroeconomics. So, in a contrast, deflation is associated with a steady and sustained fall in the price level. So, it is the opposite situation of inflation. The inflation as well as the deflation are explained in terms of aggregative economic variables like aggregate demand, output, and money supply, which explains the general price level. The steps for curing these maladies are also based on the aggregate approach. Next one is international comparisons. This macroeconomics facilitates international comparison by providing information about aggregate demand, national income, consumption, and saving for different countries. And the last but not least, uh, business environment. Business environment needs macroeconomic analysis
before decisions are taken by the firms. Macroeconomic analysis as it exists today has been evolved through ages with contributions made by economists from different schools of thought. This analysis will help in evaluating the plans and policies towards the business firms. ఇక్కడ స్థూల అర్థశాస్త్రము మరియు దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనం చెప్పినప్పుడు స్థూల అర్థశాస్త్రము గ్రీకు భాష నుంచి అంటే ఈ మ్యాక్రో MACRO మ్యాక్రో అంటే పెద్దది అని అర్థము. దీనిలో గ్రీక్ భాషలో మ్యాక్రోస్ MAKROS మ్యాక్రోస్ అంటే పెద్ద అని అర్థము. అయితే స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్ 1936లో రచించిన పబ్లిష్ చేసిన గ్రంథము తర్వాత చాలా పెరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఆ గ్రంథము పేరు ఉద్యోగిత వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం యొక్క సాధారణ సిద్ధాంతము 1936లో ప్రచురించబడింది. జేఎం కీన్స్ రాసిన ఈ గ్రంథము. అంటే దీని తర్వాత ఇది స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలిసింది. బోల్డింగ్ అనే అర్థశాస్త్రవేత్త ప్రకారము ఆధునిక యుగములో అభివృద్ధి విషయంలో ఆధునిక అంటే అర్థశాస్త్రము మరియు ఇటీవల కాలంలో స్థూల అర్థశాస్త్రము మరియు జేఎం కీన్స్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అని అంటాడు. అంటే కేవలం జేఎం కీన్స్ కాకుండా ఇంకా ఇతర అర్థశాస్త్రవేత్తలు కూడా స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పారు. అయితే వీళ్ళు సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల్లో రాబర్ట్ మాల్థస్ ఉన్నాడు. ఆయనే దాని ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పిన అతను. కార్ల్ మార్క్స్, లియోన్ వాల్రాస్, నట్ విక్సెల్ మరియు ఇర్వింగ్ ఫిషర్ వీళ్ళు స్థూల అర్థశాస్త్ర విశ్లేషణ అభివృద్ధి గురించి అంటే దాని గురించి చెప్పిన అర్థశాస్త్రవేత్తలు. అయితే స్థూల అర్థశాస్త్రాన్ని ఆదాయ సిద్ధాంతము అని ఇంకొక పేరు ఆదాయ సిద్ధాంతము అని కూడా అంటారు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో వివిధ అంటే సగటు మరియు సమగ్రమైన సమిష్టి ఈ అంశాల గురించి అధ్యయనం గురించి చెప్పేది స్థూల అర్థశాస్త్రము అని చెప్పవచ్చు. అంటే మౌలిక మరియు అంశాలు స్థూల అంటే దిస్ అగ్రిగేట్స్ అండ్ యావరేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే జాతీయ ఆదాయ అధ్యయనము, జాతీయ ఆదాయం, జాతీయోత్పత్తి అధ్యయనము, ఒక మొత్తం ఉద్యోగిత, ఆర్థిక వ్యవస్థలోని మొత్తం ఉద్యోగిత, సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై, సాధారణ ధరల స్థాయి ఇవన్నీ కూడా స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే అధ్యయనం చేస్తారు. తర్వాత మనము స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ముఖ్యమైన విభాగాలు అని చదివినప్పుడు గృహ రంగం వస్తుంది, ఉత్పత్తి రంగము మరియు ప్రభుత్వ రంగము స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ముఖ్యమైన విభాగాలు అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత స్థూల అర్థశాస్త్రము ప్రైవేటు వినియోగ వ్యయము గురించి, ప్రైవేటు పెట్టుబడి గురించి, మొత్తము సమిష్టి ప్రభుత్వ వ్యయము గురించి మరియు ఎగుమతులు, దిగుమతుల, వస్తు సేవల ఎగుమతి దిగుమతుల గురించి అధ్యయనం కూడా చేస్తుంది. ఇది కాకుండా స్థూల అర్థశాస్త్రములో మనము దేని గురించి అధ్యయనం చేస్తామంటే నిరుద్యోగిత,
తర్వాత ద్రవ్యోల్బణము మరియు ఆమ్, ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో చెల్లింపుల శేషము ఉంటుంది, దాని యొక్క సమతౌల్యంలో ఉంటుందా ఇది అనేది దాని యొక్క కారణాలు మరియు దానికి ఎటువంటి అంటే దీన్ని నియంత్రించడానికి పెంచడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటా అంటే క్యూర్ కూడా మనకు కాజెస్ అండ్ క్యూర్ కూడా ఇక్కడ మనం అధ్యయనం చేస్తాము, దీనివల్ల తెలుస్తుంది. స్థూల అర్థశాస్త్రము వైయక్తిక యూనిట్ల గురించి అధ్యయనం చెయ్యదు, అన్ని సమిష్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మొత్తం సమగ్ర స్థితిని చూపెడుతుంది. అందుకే స్థూల అర్థశాస్త్ర స్థూల అర్థశాస్త్రాన్ని అగ్రిగేటివ్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా అంటారు. కెన్నెత్ ఈ బోల్డింగ్ అనే అర్థశాస్త్రవేత్త ప్రకారము స్థూల అర్థశాస్త్రము వైయక్తిక పరిమాణాల గురించి అధ్యయనం చేయదు, కానీ సమిష్టి అంటే సమగ్ర పరిమాణాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. వైయక్తిక ఆదాయాల గురించి కాకుండా జాతీయ ఆదాయం గురించి, వైయక్తిక యూనిట్ల ఉత్పత్తి యూనిట్ల ధరల గురించి కాకుండా సాధారణ ధరల స్థాయి గురించి, వైయక్తిక ఉత్పత్తి యూనిట్ల ఉత్పత్తి గురించి కాకుండా జాతీయోత్పత్తి గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది అని కెన్నెత్ ఈ బోల్డింగ్ అనే అర్థశాస్త్రవేత్త చెప్పాడు. తర్వాత గార్డినర్ యాక్లే అనే అర్థశాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడు అంటే స్థూల అర్థశాస్త్రము సమిష్టిగా సమగ్రమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. అన్ని కోణాల నుంచి ఆర్థిక వివిధ అంశాలు, వివిధ రంగాలు వివిధ కోణాల నుంచి అధ్యయనం చేస్తుంది, చెప్తుంది. దానికి ఏదైనా సమస్య ఉంటే దాని యొక్క నివారణ చర్యలు కూడా చెప్తుంది స్థూల అర్థశాస్త్రము అంటుంది. నెక్స్ట్ అంటే ఈయన ప్రకారము గార్డినర్ యాక్లే ప్రకారము స్థూల అర్థశాస్త్రము ఒక అడవి ఉంటే అడవి యొక్క మొత్తం పరిస్థితి టోటల్గా ఏ విధంగా ఉంది, ఆ అడవి యొక్క అన్ని కోణాలలో అడవి యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనేది చెప్తుంది, కానీ ఒక్కొక్క చెట్టు గురించి కాదు. మొత్తము అడవి యొక్క పరిస్థితి అన్ని కోణాలలో తెలుపుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్లో ఇతను చెప్పాడు. అయితే స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనము కంపల్సరీగా స్థూల అర్థశాస్త్రము యొక్క నిర్వచనము, దాని యొక్క పరిధి, విభాగాల గురించి మనం చదివినప్పుడు అధ్యయనం చేసినప్పుడు ప్రాముఖ్యత కంపల్సరీగా మనము చూడవలసి వస్తుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా స్థూల అర్థశాస్త్రంలో ఈ మధ్య కాలంలో అంటే దేశాల యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి, వివిధ దేశాలలో ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ప్రణాళికలు ప్రారంభమయ్యాయి, అంటే పోటీలో ఉన్నాయి. అన్ని దేశాలు కూడా ఆర్థిక వృద్ధి పోటీలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఆధునిక యుగంలో దేశాలు మరియు ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క అవి ప్రయారిటీస్ చాలా చేంజ్ అయ్యాయి, మోడర్నైజేషన్ వచ్చేసింది. ఆర్థిక సమస్యలు ఏమున్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒకటి చెప్తాను. సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారము ప్రాచీన కాలంలో సౌకర్యాల లభ్యత అనేది ఆర్థిక అభివృద్ధి క్రింద వచ్చేది. ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి? ప్రజలకు సౌకర్యాలను కల్పింపచేయడం, అంటే బేసిక్ నీడ్స్, బేసిక్ అమ్యూనిటీస్, స్కూల్, ఎడ్యుకేషన్, డ్యామ్, పుష్కరమైన ఆహారము, రవాణా సౌకర్యాలు కావాలి.
కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆధునిక యుగంలో మనం కేవలం సౌకర్యాల లభ్యత కాదు, సౌకర్యాల లభ్యత విషయంలో ఎంపిక అనేది కూడా ఉండాలి. ఇది డెవలప్మెంట్ అనబడుతుంది, వెల్ఫేర్ అనబడుతుంది. అంటే వాళ్ళకు ఎంపిక అనేది ఉండాలి, చాయిస్ అనేది ఉంటేనే అభివృద్ధి అనబడుతుంది. కేవలము సౌకర్యం ఉంటే కాదు. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, నంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉండాలి, అది డెవలప్మెంట్ అనబడుతుంది. ఏదో ఒకటే కాలేజ్ ఉంది, ఒకటే స్కూల్ ఉంది, ఒకటే కోర్స్ ఉంది తీసుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డెవలప్మెంట్. సో చాయిస్ ఆక్యుపైస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇన్ మోడర్న్ ఏజ్. Facilities, giving the basic amenities facilities is not the development in nowadays. So giving the choice in the various facilities, basic amenities an important thing. సో ఈ ప్రయారిటీస్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి, కాలానుగుణంగా అన్నీ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. సో స్థూలార్థశాస్త్రం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఏమిటి అంటే వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు వస్తాయి. ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు అంటే వ్యాపార చక్రాలు సంభవించడము, వృద్ధి విషయంలో, ఇవన్నీ కూడా మనం దీనిలోనే తెలుసుకుంటాము. పేదరికము, ద్రవ్యోల్బణము, తర్వాత తిరోగమనము అంటే వ్యాపార చక్రాల్లో వెనుకబడినతనం, ఇవన్నీ కూడా మనము స్థూల అర్థశాస్త్రము లోనే అధ్యయనం చేస్తాము. ముఖ్యమైనది స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతలో ఆర్థిక విధానాలను తయారు చేయడము మరియు అమలుపరచడము కోసము స్థూల అర్థశాస్త్రము తెలుసుకోవాలి. ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం కంపల్సరిగా ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో ఉండాలి. కాలానుగుణంగా ప్రభుత్వ పాత్ర మరియు ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో చాలా పెరుగుతుంది, అది అవసరమైపోయింది. ప్రాచీన కాలంలో సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఏమంటారంటే ప్రభుత్వం కేవలం శాంతి భద్రతలను కాపాడాలి, అంతర్జాతీయ అంటే ఇతర దేశాలతో సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి, అంతే. 2-3 పోలీస్ డ్యూటీస్, తర్వాత మెయింటైనింగ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, ఇవి మినిమం డ్యూటీస్ ప్రభుత్వము. మరియు ఉత్పత్తి చేయడము, ఉత్పత్తి ఎవరి కోసం చేయాలి, ఎంత పరిమాణంలో చేయాలి, ఎంత ధర అనేది అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోనే వ్యవస్థాపకులు, ఉత్పత్తిదారులు చేసుకుంటారు. ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్, అదృశ్య హస్తం ఒకటి పని చేస్తుంది. అంటే ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్, అదృశ్య హస్తం అంటే అదృశ్య హస్తం కాదు. డిమాండ్కి అనుగుణంగా సప్లైకి అనుగుణంగా డిమాండ్ అనేది అదే అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ప్రభుత్వం అతి తక్కువగా జోక్యం చేసుకోవాలి ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో అని సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. అప్పుడే ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా స్మూత్గా నడుస్తుంది అన్నారు. కానీ ఆ ఆర్థిక మాంద్యము 1929-30లో సంభవించిన ఆర్థిక మాంద్యం తర్వాత ఏమర్థమైంది అంటే ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో చాలా అంటే సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. అప్పుడు సంభవించిన గ్రేట్ డిప్రెషన్, అంటే ఆర్థిక మాంద్యం, అటువంటి చాలా రావచ్చు. అందుకే ప్రభుత్వము అలా రాకుండా చూసుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వము జోక్యం చేసుకొని ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మనము స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే మనము చూస్తాము. అంటే కీలకమైన నిర్ణయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలోని కీలకమైన నిర్ణయాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది చాలా క్లిష్టమైన ఇది ప్రక్రియ, క్లిష్టమైన అంశాలు ఉంటాయి. ఒక ప్రాసెస్, ఒక మెకానిజం ఉంది. ఆ మెకానిజంని అర్థం చేసుకొని సరైన ఆర్థిక వ్యవస్థ నడిచేలాగా చూడడము అనేది కూడా ఇది స్థూల అర్థశాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత క్రింద వస్తుంది.
తర్వాత సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా స్థూల అర్థశాస్త్రము సహకరిస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణలో క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రములో క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం ఏమి చెప్తుంది? ఒక వస్తువును నిరంతరంగా ఉపయోగిస్తూ అంటే ఒక వినియోగదారుడు ఒక వినియోగ వస్తువును నిరంతరంగా ఉపయోగిస్తూ పోతే దాని ద్వారా లభించే ఉపాంత ప్రయోజనము క్షీణిస్తుంది అనేది. అయితే ఉపాంత ప్రయోజనం క్షీణిస్తుంది అనేది ఇది ఏమిటి? ఇది మౌలిక సిద్ధాంతము. ఏది? వినియోగానికి సంబంధించింది మౌలిక సిద్ధాంతము. అయితే దేనిపైన ఆధారపడుతుంది? సమాజంలోని వినియోగదారుల యొక్క బిహేవియర్, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనను బట్టే ఈ సిద్ధాంతము ఇది తయారు చేయబడింది, డిసైడ్ అయింది క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం. అయితే ఇదే విధంగా అన్నింటిలో కూడా సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రంను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనకు స్థూల అర్థశాస్త్రము చాలా అవసరము. నెక్స్ట్, స్టడీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. అయితే ఆ ఆర్థికాభివృద్ధి గురించి మనము ఇక్కడ స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే చదువుకుంటాము. ఏమిటి అంటే వెనుకబడిన దేశాల యొక్క సమస్యలు ఏమున్నాయి, ఆ సమస్యలను అధిగమించడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, తర్వాత ఆర్థిక అభివృద్ధిని పెంచడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇతర దేశాలు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకొని త్వరితగతిన అభివృద్ధి చెందినాయి అనేది మనము స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే తెలుసుకుంటాము. తర్వాత శ్రేయస్సు గురించి అధ్యయనం చేయడము, తెలుసుకోవడం అనేది కూడా మనము స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే తెలుసుకుంటాము. అంటే ముడి సరుకులు, వస్తువులు, భౌతిక వస్తువుల శ్రేయస్సు ద్వారా వ్యక్తుల యొక్క శ్రేయస్సు దీనిపైన ఆధారపడుతుంది అనేది. తర్వాత సమాజం యొక్క శ్రేయస్సు దేనిపైన ఆధారపడుతుంది, సమాజం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆర్థిక అభివృద్ధిలో సమాజము మరియు సమాజంలో నివసించే ప్రజల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం దీనిలో తెలుసుకుంటాము. నెక్స్ట్, థియరీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డిఫ్లేషన్. ద్రవ్యోల్బణము, ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం సిద్ధాంతాల గురించి మనము స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే చదువుకుంటాము. అప్పుడు ఆర్థిక మాంద్యం సంభవించినప్పుడు డిమాండ్ కొరతగా ఉంది, డిమాండ్ లేదు, ప్రజల కొనుగోలు శక్తి లేక నిరుద్యోగిత సంభవించి కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయి డిమాండ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తి జరిగిన, సప్లై ఉన్నా కూడా లాభం లేకుండా అయింది ఆ సమయంలో. అటువంటి సమస్య. డిఫ్లేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే మెల్లగా అంటే స్లో అండ్ స్టడీగా సాధారణ ధరల స్థాయి మెల్లగా తగ్గుతుంది. ఇది కూడా మంచి సూచిక కాదు. డిప్రెషన్ అంటే ఆర్థిక మాంద్యం మరి లేదా ద్రవ్యోల్బణము అంటే సాధారణ ధరల స్థాయి నిరంతరంగా పెరిగే పరిస్థితి కూడా సరైన మంచి సూచిక కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసం, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం. ఇవన్నీ కూడా మనం దేనిలో చదువుకుంటాము అంటే స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే మనం అధ్యయనం చేస్తాము. తర్వాత సమిష్టి డిమాండ్, సమిష్టి సప్లై, ఉత్పత్తి, దీని గురించి సాధారణ ధరల స్థాయి, అసమతౌల్యం లేకుండా ఏ విధంగా ఉండాలి, ధరల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏముంటుంది, వినియోగదారుల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే అధ్యయనం చేస్తాము. తర్వాత అంతర్జాతీయంగా ఇతర దేశాలతో
ఇతర దేశాలలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతుంది, వాళ్ళు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, డిమాండ్ను పెంచడానికి, సప్లై పెంచడానికి, అంటే వా ఇది సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనేది మనకు స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే తెలుస్తుంది. తర్వాత బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్, స్థూల అర్థశాస్త్రంలో వాణిజ్యీకరణ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యవసాయ రంగం ఉంది భారతదేశంలో, కనీసపు అవసరాలు తీసుకోవడానికి, అంటే జీవనాధార రంగమే అది. కానీ అసలు జీవనాధార రంగంగా ఉన్న వ్యవసాయాన్ని వాణిజ్య రంగంగా మార్చడమే ముఖ్యోద్దేశం ప్రభుత్వం యొక్క. అంటే వీళ్ళు కేవలం తినడానికి బేసిక్ నీడ్స్ పోగా, బేసిక్ నీడ్స్ అంటే జీవన ఆధారం ఉంటే చాలు అనేది కాకుండా, ఫార్మర్స్ ఉత్పత్తి చేసి దానితో ప్రాఫిట్స్ కూడా, అంటే లాభాలను కూడా ఆర్జించాలి అని ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తాయి. ఇవి కూడా మనము స్థూల అర్థశాస్త్రంలోనే దీని గురించి చదువుకుంటాము. సో ఇంతటితో నేను నా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది నేను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.